بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر دائی حلیمہ اپنے گھر کو چلی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزار رہے تھے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکری چرتی ہے۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر جاتا اور ان کے تھن سے بھر بھر کے دودھ نکلتا اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمنہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرا بچہ میرے پاس رہنے دو۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمنہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔
हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलकर हमारे हुजूर के पास आए और आपकी आंखों में बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन से लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चों को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह है। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुनकर और बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू ये कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहां से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसी वाक्य के कुछ ही दिनों के बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ऐ बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला औकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए कहा, ऐ लोगों, इस बच्चे का कत्ल कर दो वरना ये आने वाले जमाने में तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम्हारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बात सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद कि वो लोग हमारे हुजूर को ना पा सके। हजरत हलीमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुजर जिल हिजाज बस्ती से हुआ। वहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नज़र जैसे ही हमारे हुजूर पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और डरने लगा कि ऐ लोगों, इस लड़के को मार डालो वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को ख़त्म कर देगा और तुम्हारी बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां ख़त्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपका ताकि आपको पकड़ सके, जान से मार सके, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह ताला का आज़ाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीज़ें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शौहर को सब कुछ बताया तो वो कहने लगे कि ऐ हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है
तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कर आओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा, ऐ अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपने भाई बहन अब्दुल्ला और अपनी बहन सीमा नजर नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने उनके साथ जंगल जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने चले गए। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत सीमा और उनके भाई अब्दुल्लाह दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि ऐ अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया, तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ऐ अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़ कर अंदर से कोई चीज़ निकाली और उसे फेंक दिया, फिर मेरे सीने को किसी चीज़ से सिल दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर ज़रा भी दर्द ना हुआ। ये शक्के शद्र का वाक़या है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल व मिकाइल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ निकलवा दी थी जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि ऐ हलीमा, अब तुम देर ना करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि कहीं अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मक्का पहुंची, लेकिन अभी वो मक्का में दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हज़रत हलीमा सादिया इधर उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और कहने लगी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि पता नहीं मक्का के पास अचानक वो कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता ना चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का की हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर को ढूंढने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना, वो जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में वर्का बिन नौफल और एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ते हुए कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका बेटा है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया
اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا زیادہ ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمنہ ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے پاس اس بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اسی لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمنہ مجھے اسی بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمنہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستو دیکھا آپ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔